Forward. A family is the nature's masterpiece. It is a unique world created with love. It is the oil that eases friction, the cement that binds us together. Its music spells harmony. Endless memories constantly remind us of yesteryear's source of strength, support for today, and hope for a better tomorrow. Very often, comments like, every member of the Chatterjee family was talented, or my brothers and sisters could all do that, came from my aunt, Mrs. Chaya Manna, the main source of inspiration of this memoir. Someone should write it down. A flash crossed my mind. Why not I? A written record of this family lore will surely be a loving gift to the posterity. I have begun with the history of the family to record hearsay of those near and dear ones who shared a loving space with us on this earth. Familiar, faded faces in some dull photos of yesteryears recall many tales of bygone happy days. The task, although Herculean, I enjoyed every bit of this personalized art. Print from memory lane.
I draw the line with a small prayer for my family. I thank God for stitching this fabric of life and relation. May God bless me to keep this intact. Bubbly. Acknowledgement. It is observed when thankfulness overflows the swelling heart and breathes in free and uncorrupted praise for benefits received, propitious heaven takes such acknowledgement as fragrant incense and double all its meanings. In this arduous and uphill task, first and foremost I would like to sincerely thank Mrs. Chaya Manna, my aunt, who has been my guiding force and my most honorable source of inspiration. My sincere gratitude is due to all those many hands and hearts that made this work possible. I would like to place on record my gratitude to all my near and dear ones. Special thanks to my Mami, Masi, Dadas, Didis, sisters-in-law, daughters and sons-in-law, nephews, nieces, daughter and grandchildren who have lovingly contributed. My husband, Advocate Satyendu Datta, who took upon himself the task of editing and organizing the logistics. My heartfelt gratitude goes to Dr. Tapti Dey and Mrs. Shubhra Sinha, whose timely tips have ornated and embellished my work. I honestly appreciate the tremendous help rendered by my student Sumiti Oza, Rushil Satra, Surabhi Sayankar, and Sneha Sagar for untiringly assisting me in arranging, typing, and organizing this piece of memorabilia. This work would never have seen the light of the day without the assistance and great help rendered by Mr. Prem Prakash Vohra of Fine Photo Images, Sadar, Nagpur. I wish to thank all those who have directly or indirectly helped me for the smooth completion of this work. With great humility, I bow to the God Almighty for blessing me and giving me the strength and opportunity to complete this work. Bubbly. আমার এই ভিডিওটা বা কী বলে বইটা অনেক স্মৃতি রোমন্থন করা প্রিয়জনদের স্মরণাঞ্জলি। এই বইটা করতে যারা আমাকে সাহায্য করেছে বা সব কিছু করে আনার জন্য নিজেদের ডেডিকেট করছিল, তাদের সবাইকে আমি আমার ধন্যবাদ জানাই, সবাইকে আমার প্রীতি শুভেচ্ছা জানি। আজকের এই স্মরণাঞ্জলিটা আপনাদের কাছে রাখলাম।
গুণগান পরায়ণ দেবগানে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে কুল কুণ্ডলিনী ঘুম ভঞ্জক হে হৃদি গ্রন্থি বিদারণ কারণ হে মম মানুষ চঞ্চল রাত্র দিনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে রিপুসূদন মঙ্গল নায়ক হে সুখ শান্তি ভরা ভয় দায়ক হে তয়ে তাপ হারে তব নাম গুণে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে অভিমান প্রভাবতী মর্দক হে গতিহীন জনে তুমি রক্ষক হে গুণ চিত্ত সংকিত বঞ্চিত ভক্তি দানে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে তব নাম সদা শুভ সাধক হে পতিত ধাম মানব পাবক হে মহিমা তব গোচর শুদ্ধ মনে গুরুদেব দয়া করো দীন জনে বসে আছি তব জীবনে মরণে আমি কত আশা করে বসে আছি পাব জীবনে না হয় মরণে বঞ্চিত তাই যদি নাই হবে তাই যদি হবে তবে পাতকি করণ করিতে চাপিতে আচুরে চুলে নালবে আমি তার যদি চাই নদী নাকি হবে যদি পাতকি তারণ করিতে চাপিতে আচুরে চুলে নালবে যদি পথের ধুলো আমি ফেরিব বন্ধ তবে পারে পার করো বলে পাটি কেন ডাকে দিন চরণে তোরে পারে রেখে পার করো বলে পাটি আতুরে তুলে না লবে হয়ে পথের ধুলো অবন্ধ আমি হেরি বন্ধ
বিস্তারে এসে পার করো বলে পাপি কেন ডাকে ভিন্ন শরণ কেন বঞ্চিত হবে কেন বঞ্চিত হবে? মাধবী হে মাধবী বীরু মাধবী তোমার বিধা যেন হে মাধবী আমি নাকি বাহিরে কেন তোমার মন কেন আমি নাতে বাহিরে কেন কেন থেকে দিনা কেন হে মাধবী বীরু মাধবী তোমার দিনা কেন বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে বাতাসে লুকায়ে থেকে কে যে তোরে গেছে ডেকে পাতায় পাতায় সেজে পত্র তোরে গেছে লিখি দিঘা কেন হে মাধবী দিঘা কেন হে মাধবী মাধবী তোমার দিঘা যখন দুঃখী হতে তোমার দুয়ার খেলিতে যখন দুঃখীর হতে তোমার দুয়ার খেলিতে চমকি উঠিল জাগি ছামেলি নয়ন বকুল পেয়েছে সাড়া করবি দিয়েছে নাড়া বকুল পেয়েছে সাড়া করবি দিয়েছে নাড়া শিশির শিহরিয়তে দূর হতে শিশির শিহরিয়তে দূর হতে কারে দেখি দিঘা কেন হে মাধবী দিঘা কেন হে মাধবী বীরু মাধবী তোমার দিঘা কেন দিঘা কেন আমি নাতি বাহিরিতে তোমার মন কেন গেল দেখি দিঘা কেন হে মাধবী তোমায় গান শোনাবো তোমায় গান শোনাবো
ফিরে পাখি এলো নিরে তরি এলো ধীরে শুধু আমার গানের সুরের আড়ালেতে দাঁড়িয়ে থাকো দুঃখ জাগানিয়া তোমার গান শোনাবো ও গো দুঃখ জাগানিয়া তোমার গান শোনাবো আমার কাজের মাঝে মাঝে কান্না হাসির তোলা তুমি থামতে দিলে না যে আমার কাজের মাঝে মাঝে আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও সরে আমায় পরশ করে প্রাণ সুধায় ভরে তুমি যাও সরে শুধু আমার হিয়া বিরাম পায় না গো দুঃখ জাগানিয়া তোমার গান শোনাবো ও গো দুঃখ জাগানিয়া তোমার গান শোনাবো চমকে আইগো ডাকো বুকে চমকে আইগো ডাকো ঘুম ভাঙানিয়া তোমার গান শোনাবো ও গো ঘুম ভাঙানিয়া তোমার গান আঁখি পাতে আমিও একাকে তুমিও একাকে আজি বাদল রাতে নীল নাহি আঁখি পাতে আমিও একাকে তুমিও একাকে আজি বাদল রাতে নীল নাহি আঁখি পাতে ডাকিছে দাদুরে মিলন পিয়াসে ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে ডাকিছে দাদুরে মিলন পিয়াসে ঝিল্লি ডাকিছে উল্লাসে পল্লীর বধূ বিরহে বধুরে মধুর মিলন সম্ভাষে পল্লীর বধূ বিরহে বধুরে মধুর মিলন সম্ভাষে আমার যে সার বরষা রাত কাটায় নাথের সাথে নীল নাহি আঁখি পাতে আমিও একাকে তুমিও একাকে আজি বাদল রাতে নীল নাহি আঁখি পাতে কাঁদিছে রজনী তোমারও লাগিয়া সজনী তোমারও জাগিয়া কাঁদিছে রজনী তোমারও লাগিয়া সজনী তোমারও জাগিয়া কোন অভিমানে হে নিঠুর না এখনই আমারে ত্যাগিয়া এ জীবন ভার হয়েছে অবহ সপিব তোমার হাতে
জীবনে বাদল ছাইয়া এসো গো আমার বাদলের বধূ চাতকিনী আছে চাহিয়া। রেকর্ড করা আছে। এখনো মনে আছে আর ওটা বোধহয় রেকর্ড করা আছে বলার বাবা টাবার কাছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি তোকে একটা গানের সুর দিয়েছিলাম, হ্যাঁ হ্যাঁ তুই গেয়েছিলিস, মানে ওই সুরটার জন্যে আমাকে পানটান পীড়ন এসে ইয়ে করেছিল, কনগ্রাচুলেট করেছিল। তাহলে যে ওর শোভাকে যা শিখিয়েছিলাম তা যদি 110 তো গাইতে পারতো তো অন্য কিছু হতো। মানে তার কারণটা হচ্ছে কি এই যে একটা গানের সুর। কথায় ইলিয়াস খান আমাদের বাড়িতে, এই সুদর্শন সেদিন দেখলে সুদর্শন আমাদের বাড়িতে। আচ্ছা গানটা গানা যে কোনো জোশী সব আমাদের বাড়িতে। তারপরে ইয়ে এসছে, ইলিয়াস খাওয়া এসছে। সবই তো আমি বাঁশি বাজাচ্ছি। মানে শোনো, আচ্ছা এই গানটা আমি একজনকে শিখিয়েছিলাম, সে গিয়ে লখনৌর একটা মেয়েকে শিখিয়েছে। হি স্যাং ফ্রম দিল্লি, শি গট দ্য সং অফ দ্য মান্থ। ও তো দাদা সুর মহাদেব, গানটা গাও। just a minute, যেটা শিখিয়েছিল it has got history। 3 पेज लॉन्ग कविता दे दिया इसको, ट्यून देके गाना दिया, सामने फर्स्ट एंड लास्ट रेंज को ट्यून दे। और रेंज ऑफ दी আসছে তো আমি रीजन इज सबसे बड़े कथा जब महादेवी वर्मा के वर्ड्स तो बहुत डिफिकल्ट है और बहुत डीप है। दीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी, তোমার বিনা যেমনি বাজাও তেমনি বাজাও। বুঝতে পেরেছো? তো আমি না যে এই গানটা দিতে হলে তো আই হ্যাভ টু টেক পেন্স। আর সেটা ইউ ক্যানট মেক অন্তরা আবক সঞ্চারে এমনভাবে করতে পারো না, অন্তর কনভেনশন। দাদা যা কিছু গান আমাকে শিখিয়েছে আর দাদার সঙ্গে সঙ্গে আমি গাই। আজ শ্রাবণে ওকে দোষ দেওয়া যায়, ও একবারও মানে কোন রেওয়াজ করেনি যে রেকর্ডে গান শুনে শুনে গাইছে, তো ওকে কি দোষ দেওয়া? তো সুরটা দিয়েছি, দাও শোনাও। তো গাও না কোনটা? এর থেকে আমি আমার হারনিয়ানটাই আনলে পারতাম। हमारी रागिनी देश महादेवी वर्मा लिखेছে लेडी रविंद्रनाथ टैगोर ऑफ हिंदी। দাদার এমন কোনো এই তো বলছি, प्रलय में तेरी पता पत चिन्ह जीवन में सांप जो बन गया बरदान बंधन में, नयन में उसको जलत त्रिशित चातक हूँ, छोलक जिसके प्राण दीपक रूप जो, फूल को और छिपाए बिल्कुल बिल्कुल हूँ। नेक्स्ट टाइम भूले गए মানে এখন ভুলে গেছি, মানে কি আমি যে গাইটা চেষ্টা করে মনে করতে গেলাম তো ভুলে গেলাম। তো ওর সাথে হারমোনিয়ামে আওয়াজ করতে দিতাম।
এটা ফার্স্ট ট্রানজেকশন During our courtship days, Shamil gave me some advice when I was to go to some place. So what advice he gave me? Keeping the spirit, I'll tell you in this song. Although I'm not a singer, but I'm trying. बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे, ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। लोग जालिम है, हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे। चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात न करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात न करना उनसे, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। I was young, my father said, "Son, I have something to say." And what he said I never forget until my dying day. He said, "Son, you are a bachelor boy. That's the way to say. Son, you will be bachelor boy until your dying day." When I was 16, I fell in love with a girl I don't remember the name. Beautiful. And as the time I remember what Daddy said to me. He said, "Son, you are a bachelor boy. That's the way to stay. Son, you'll be bachelor boy until your dying day." So I have not
It's moving. Oh my god, Rajat, you'll get choked. I'm not. You'll save me. I can't save you, that's what I'm saying. Give it back. Oh my god, it's moving, Rajat. So cute. What is cute in that? So cute. Don't touch it. Touch it, Shami. ओरे मनवा तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बावरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद, जो बरसे सपने बूंद बूंद नैनों को मूंद मूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। धीमे बोले कोई एक तारा धीमे बोले कोई एक तारा, गूंजा सा है कोई एक तारा गूंजा सा है कोई एक तारा। এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার। এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার। কাহার অভিষেকের তরে সোনার ঘাটে আলোক ভরে, উষা কাহার আশিস বহি হলো আধার পার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার। বনে বনে ফুল ফুটেছে দোলে নবীন পাতা, কার হৃদয়ের মাঝে হলো তাদের মালা গাঁথা। বহু যুগের উপহারে বরণ করি নিল কারে, কার জীবনে প্রভাত আজি ঘুচায় অন্ধকার। আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হলো কার। এদিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা
সফল হলো কাজ। मैं शुरू कर रहा हूँ हमारे बजरंगी सर, जोशी सर, इनको मैं बहुत दिन बाद देख रहा हूँ। बाकी मैडम लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है। तो मैं शुरू करूँगा कि मैं बंगाली गर्ल्स स्कूल से, क्योंकि तब बॉय स्कूल अलग था और गर्ल्स स्कूल था। तो इस समय के बाद में पढ़ना में তখন ছেলেদের স্কুল মেয়েদের স্কুল আলাদা ছিল। তোমরা যখন আমি ছেলেদের স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম তখন সকালে অসুবিধে হতো, আর গাঙ্গুলি স্যারকে খুব ভয় পেতাম। সেই ভয়ে মেয়েদের স্কুলে অ্যাডমিশন দিলাম নিজেদের সঙ্গে। তো যতটা সুখবর হবে ভেবেছিলাম ততটা না, একটু খুব দিদিমণিকে ভয়, আর তার মধ্যে মাঝে মাঝেই বড় দিদিমণি একটা দেখা টিসি দিয়ে টিসি দিয়ে ছেলেদের স্কুলে পাঠিয়ে দেবে, সেই ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম। যাই হোক এদিক চলল। তারপর দিকে আপনি একদিন দল ছেড়ে ছেলেদের স্কুল মেয়েদের স্কুল এক হয়ে গেল। আমরা একসাথে পড়াশোনা কয়েকজন সঙ্গীরা, 5টা ছেলে ছিলাম, একটা ফুটবল, বাকি কাজগুলো দিদিরাকে করতে হতো। দিদিরার সাথে ফুটবল খেলে তো আরো মজা হতো না। তো অনেক ছেলে হয়ে গেল, ভালো লাগতো ছেলেরা এসে। তো আমরা একটু মেয়েদের স্কুলে পড়তাম বলে একটু এমনি মেয়েদের স্কুলে পড়ে একটা 5টা বেতন দেয়। যাই হোক, ওর একটা ঘটনা আমার মনে আছে, মেয়েদের স্কুলে অ্যাক্টিভিটি, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি চলছে। এর মধ্যে বুধবার বা বৃহস্পতিবার, মানে সেটা 4th পিরিয়ডের পর কালচারাল প্রোগ্রাম, তাতে গান নাটক এসব। তো নাটক হওয়ার প্রথমে গান, তাদের পেছনে বসে গান শুনছি, মাথা নাড়ছি। হঠাৎ খুবদিনে নেয় তোর কাকা পিসি সব গান গায়, ওরা বিশু এরা সব মায়ের গান গায়, গান কি করবো, কাকা তো গান গায়। গানটা ছিল মোহাম্মদ কাল নতিজা তুমি আগে গা দেখা। তো দিনের ক্লাসে আমি গিয়ে গান গিয়ে দিলাম আর কি। খুব দিন তো সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বাড়িতে নিয়ে গেলে পিছিয়ে থাকে, বলে তোর ভাইপো দিনের ক্লাসেই মোহাম্মদ কাল নতিজা ঘুরা দেখে নিয়েছে, শুধু সামলায়। তো তখন আমাকে একটু ভালো গান শেখার। তারপর জীবনের প্রথম অভিনয়ের হাতে খুবই আঘাত করে আমার সত্যি প্রথম নাটক করেছিলাম আমার আছে অবাক জলপান। অবাক জলপান নাটক করলাম স্কুলে। তারপর ধীরে 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 আমরা ছেলেদের স্কুলে চলে গেলাম, বাংলা মিডিয়াম। ক্লাস 8 অবধি উত্তর পশ্চিম মৌসুমী বায়ু, শেষ শাসন পদ্ধতি এইসব পড়াশোনা টানা করে উঠে ক্লাস 9-এ গিয়ে ইংরেজি মিডিয়াম। সেই সময়টা 5 থেকে 8 অবধি তখন ভট্টাচার্য স্যার ছিলেন। উনিও আমাদের যে নাটক করেন, সম্পত্তি সমর্পণ, অনেক ভালো ভালো নাটক করিয়েছিলেন। সেই নাটকে ইন্টারেস্ট লেগে গেল। फिर जब आए 9th इंग्लिश मीडियम, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, स्पेसिफिक कैविटी, डेंसिटी। आर्किमिडीज तो समझ जा रहे हैं कोई आदमी का नाम है, और स्पेसिफिक कैविटी डेंसिटी क्या है, खाने का चीज है, देख के माने का चीज समझ में नहीं आया। ऊपर से इंग्लिश मीडियम बहुत मुश्किल, फिर कैसे भी दीदार की। तो उस समय हम पता था, सुना दिए थे शायद जोशी सर जब धर्मपेट स्कूल से आए थे, मैं ठीक बोल रहा हूँ, धर्मपेट स्कूल से आए थे शायद, बजरंगी सर इंग्लिश पढ़ाते थे। तो तकलीफ हुई कुछ दिन, तो खैर चल गया। फिर 10th में गए, फिर ट्रिग्नोमेट्री का चला जवाब, उसके साथ तो हिंदी था ही, स्त्रीलिंग पुल्लिंग का बहुत मिस्टेक हुआ करता था उस समय, बहुत ही तकलीफ। ट्रिग्नोमेट्री का चला जवा है, ये आ गया कैटिक तीना में कर हो गया। उस समय की एक बात मुझे याद है, 9th में नया नया इंग्लिश में सुन रहे सर, इंग्लिश मीडियम पढ़ रहे, तो जोशी सर एक मैथ किया गणित, और बोला स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ आयरन इज 0.8। इतने फास्ट बोले थे हम 0.8 को 0.8 लिख दिया, UINT। सर पूछ रहे क्या हुआ, अभी हुआ सर, डाटा नहीं है, डाटा नहीं है। बोला ना स्पेसिफिक कितना क्या लिखे, 0.8 लिखा। सर ठीक कर दिए। फिर 5-6 महीने बाद पूरा अंग्रेजी समझ में लग गया और दिया। तो उसी समय
ये जो दो चार बात थी बोलने लायक, इसके सिवा मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। बाकी ड्रामा होने की तरह, लेकिन वो खुद करता था। कॉलेज क्या है, जब नौकरी करता था अभी क्या है, लेकिन ड्रामा कर रहे थे, कॉलेज में पढ़ते थे, नौकरी कर रहे, एक ड्रामा कर रहे, उसमें खूब भी बोली करता वहाँ का नहीं बात। अरे बाप, वहाँ भी तस्वीर मुझे आ गया क्या। खैर, जितने से आखिरी दिन तक मैं डरा काफी, और क्या बोलूं। हाँ, আমারও পরানো যাহা চায় তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চায় তোমা ছাড়া রে জগতে মোর কেহ নাই, কিছু নাই গো, আমারও পরানো যাহা চায় তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও, তুমি সুখ যদি নাহি পাও, যাও সুখের সন্ধানে যাও, আমি তোমারে পেয়েছি হৃদয় মাঝে, আরো কিছু নাহি চাই গো, আমারও পরানো যাহা চায় তুমি তাই গো, আমারও পরানো যাহা চায়। Hi Babli Pishi, this is Tuku here. I have Pawan with me and he has a message for you and for everyone. Here you go, Pawan. হে হাই বাবলি পিসি, আমার খুব ভালো লাগে তুমি যে কাজটা করছো, টু কিপ অল আওয়ার মেমোরিজ অ্যালাইভ ফর এভার। সেই জন্য আমি বাংলায় কথা বলছি। আই হোপ ইউ অল রিমেম্বার মি ফর মাই ফার্স্ট এভার সাকসেসফুল বাংলা অ্যাটেম্প্ট। লাভ ইউ অল। बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप है, बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप है, आप माने या न माने मेरे कातिल आप है, बेमुरवत बेवफा। आपसे शिकवा है मुझको गैर से शिकवा नहीं, आपसे शिकवा है मुझको गैर से शिकवा नहीं, जानती हूँ दिल में रख लेने के काबिल आप है, बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप है, आप माने या न माने मेरे कातिल आप है, बेमुरवत बेवफा। सांस लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, सांस लेती हूँ तो यूं महसूस होता है मुझे, जैसे मेरे दिल की हर धड़कन में शामिल आप है, बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप है, आप माने या न माने मेरे कातिल आप है, बेमुरवत बेवफा। गम नहीं जो लाख तूफानों को टकराना पड़े, गम नहीं जो
लाख तूफानों से टकराना पड़े, मैं वो कश्ती हूँ कि जिस कश्ती के साहिल आप है। बेमुरवत बेवफा बेगाना ये दिल आप है। आप माने या न माने मेरे कातिल आप है। बेमुरवत बेवफा। হ্যাঁ আলো পড়ছে তো, আমার মুখে আলো পড়ছে, তোর মুখে না। কথা বল, সব আওয়াজ আসবে। What about it, God? What about that? Lots of them. I have lots of boo-boo. On my hands, on my legs. Look, there's another one here. I bumped into something.
रोशनी यही रोशनी मेरी जिंदगी मुझे डर ऐ मेरे चार अगर ये चिराग तू ही बुझा न दे मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दुआ न दे मेरे हम नफस। মা, তোমরা তো জয়েন্ট ফ্যামিলি ছিলে নাগপুরে, তুমি নিজের ছোটোবেলার কথা বলো না আমাকে। ছোটোবেলাটা দারুণ কেটেছে আমাদের। ঠাকুমার ভালোবাসা, কী রান্না করতো ঠাকুমা, এক বেচারি খেতে বসতো সারাদিন, পরে আমরা গিয়ে ঘিরে বসতাম, সবাই এক এক গ্রাস করে ঠাকুমার কাছ থেকে খেতাম, সেই মা তাড়াতো আমাদের। তারপরে আর বেশিরভাগ সময়টা আমরা কাকা পিসির কাছেই থেকেছি, ওদের কাছেই বড় হয়েছি। আমাকে স্কুলে অ্যাডমিশন করেছে ফুলপিসিনিকে অ্যাডমিশন করিয়েছে। আমার স্কুলের অ্যাডমিশনে আমার সব অফিসিয়াল ডকুমেন্ট, আবার ডেট অফ বার্থ 17 জুলাই, কিন্তু আমার মেন বার্থ তো 14 জুলাইয়ে। হ্যাঁ, তো এরকমই ছিল। বাপি তো দেখতোই না, বাপি জানেই না, কখনো বলতেই পারতো না কে কার থেকে বড়ো, কে কার থেকে ছোটো, কে কোন ক্লাসে পড়ে, কিচ্ছু জানতো না। একটা সময় ছিল আমরা সম্পূর্ণ বড় কাকা ছোটো কাকা এদের সাথেই, পিসিরা, ফুলপিসি, সোনা পিসি, এদের কাছেই খুব কেটেছে আমাদের। ফুলপিসি বলতে গেলে রায়পুরের পিসি। হ্যাঁ, রায়পুরের পিসি দারুণ গান গাইতো, কী গাইতো গান। আমাদের নাগপুরের যে দুর্গাপুজোর এক্সিবিশন ওপেনিং হতো না, সেই এক্সিবিশন ওপেনিংয়ে বড় কাকা আর ফুলপিসি গান গাইতো বন্দে মাতরম। আমার এখনও গায়ে কাটা দেয়, এখনও আওয়াজ কানে ভাসে। আমার আমাদের বাড়ির থেকে আমরা শুনতে পেতাম এক্সিবিশন। তিনি দেখতেও অনেক সুন্দর ছিলেন। দিন ছিল ওগুলো, সত্যি বাপরে। তারপরে আমরা যখন বড় হলাম, তো আমাদের ভাই বোনের একটা ভালো বন্ডিং ছিল, খুব ভালো বন্ডিং ছিল আমাদের। ছিল অনেক রকম অভাব অনটন, অনেক খুব কষ্ট ছিল, কিন্তু আমরা খুব এনজয় করেছি, আমরা অনেক এনজয় করেছি। দাদা যেরকম আমরা একসাথে খেতে বসতাম, খাওয়ার পর মানে আমাদের হাত ধুতে যেতে পারতাম না, হাত চুকে যেত। এত দারুণ দারুণ গল্প বলতো না, সব ইংলিশ পিকচার খুব দেখতো, সব ইংলিশ পিকচারের গল্পগুলো বলতো। আর মানে এরমভাবে বলতো যে আমার তো এখনও মনে হয় যেন আমি দেখেছি ফিল্মগুলো খুব। আর হাসি ঠাট্টা সারাদিন, মানে পাড়ার লোকরা আমাদের তো হাসতে আসতো। পাড়ার লোকরা? হ্যাঁ। তুমি আমার ছোটবেলার বিষয় বলতে কি, তোমার পাড়ার লোকে এক সাইড লোকেরা ছিল, আর তোমাদের মধ্যে খুব পাড়াদের মধ্যে খুব ভালো বন্ডিং পাড়া ছিল। তুই আর পাবি না দেখতে, ওরম পাড়া আমার মনে হয় আমরা জীবনে দেখতে পাবো না কখনো। এরকম একটা পাড়া মানে লোকে বুঝতে পারে না, আত্মীয় স্বজন কি পাড়া, কনফিউশন। ওরা সব আসতো, হাসতে আমাদের, খুব এনজয় করেছি আমরা। ভ্যাবল বল, দাদা বল, খোকনের এত বেটি ছিল না, খুব বেটি ছিল। অবশ্য আমার মা খুব বেটি ছিল, মা যা মজার মজার কথা বলতো না, আরে বাপরে খুব মজা আসতো মায়ের। আমরা খুব এনজয় করেছি, কিন্তু সত্যি আমার মনে আছে ভ্যাবলার দাদা যদি নাইট ওটা কী বলে বেঙ্গল স্টেশন, ওখান থেকে দেরিতে ফিরেছে, দিদির স্কুল সকালেও তো ঘুমিয়ে পড়েছে, কী রাগ করতো, কার দধিমঙ্গল রে বলে চাচাতো। তখন ভ্যাবল মজা পেতো, আসতো, এসে ছাড়া গেঞ্জিটা নাকের ওপর দিত, আর ও চিৎকার চেঁচামেচি, সবাই জানতে পেরে যেত যে ও সকালে সবাইকে জাগিয়ে যাবো, আমি সবাইকে জাগিয়ে যাবো, সবাইকে জাগিয়ে যাবো। জয়াকে যা করতো না, বাপরে বাপ। একবার জয়া আমার একটা শাড়ি পরেছে, কালো শাড়ি, লাল পাড় পরে, ও আয়না দাঁড়িয়ে ঠিকঠাক করছে, আর আমি জয়ার দিকে দেখছি। হঠাৎ দেখি জয়া দেখাচ্ছি তোকে বলে এক দৌড় মারলো, পেছন ফিরে দেখি ভ্যাবল খোকন কালিমার পোজে দাঁড়িয়ে আছে। জয়া ওকে মারতে দৌড়ালো, আর ও যে সামনে ঘরে গেলে ভ্যাবলগুলো যাও না একটু কালীবাড়ি যাও না, কামাখ্যা কত খুশি হবে বলে এতদিনে দেখা দিলি মা। আরো এইরকম সব কাণ্ড হতো, বাপরে।
তো মা না আমাদের কখনো ডিফারেন্স করেনি ছেলে মেয়ে বলে, সবাইকে কাজ ভাগ করে দিত, সবাইকে সব কাজ করতে হতো, বিশেষ করে যখন খাওয়া খেতে বসার সময়, খেতে বসবে যখন, তখন কে কে খাবার নেবে, কী কী, আর খাওয়ার পরে কে কে তুলবে, সব কিছু ডিসাইডেড থাকতো। একজন কেউ করবে না, ছেলে বলে করবে না, মেয়ে বলে করবে, এরকম কিচ্ছু ছিল না, সব দিদার একসাথে। কাছে তো অনেক কাজ থাকতো না, মানে পুরো হ্যাঁ। বাড়ির ফ্যামিলির পুরো হ্যাঁ, খাবার পুরো- দাবার। এই জন্য এই জিনিসটা মা আমাদের এমনি করেই বড় করেছে। এই জন্য দেখ না, তোর মামারা এত ভালো সব রান্না করে, দাদা, ভ্যাবল, খোকন, এক সে মেজো এক মামা? রান্না। হ্যাঁ, মেজো মামা রান্না করতো? দারুণ দারুণ। আমি তো সবসময় বড় মামার ছোট মামার হাতেরই খেয়েছি। আরে বাপরে, ভ্যাবল আমার মনে আছে, এরা তো গ্যাসে রান্না করেছে। ভ্যাবল তো আমরা ছোটো ছিলাম, দুপুরবেলা জেগে থাকতাম, খুব খিদে পেত, ওই উনুনে ও ইয়ে বানিয়েছে, মালপোয়া বানিয়ে খাওয়াচ্ছে। মালপোয়া বানালো, আমি ভ্যাবল আর খোকন খেলাম। বা আটার হালুয়া, এত দারুণ আটার হালুয়া? আটার হালুয়া, যে মানে সবাই পারে না, আটার হালুয়া বানাতে ইজি নয়। আটার হালুয়া কী অপূর্ব আটার হালুয়া, আর যে কোনো ভাজাও দারুণ মানে। এরকম আমাদের ভাইরা তিনজনেই দারুণ। খোকন মেজো দেখতাম মামার ফার্স্ট ওয়াইফ তো ভাজাই ছিল। আমরা স্কুল থেকে ফিরতাম না, মা সারাদিন খেটে টায়ার্ড হয়ে যেত, হয়তো অফিস থেকে, খোকন অফিস থেকে ফেরত চলে এসছে, খোকন এসে তখন কী করলো, বিকেলের খাবারের ভাতটা নিয়ে নিল। একবার ছোট মামার সাইকেলে কোথাও গিয়ে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছিল না? খোকন চলে গেল রান্নাঘরে, ও চলো প্যাটিস বানাচ্ছে সকলের জন্য। তো এরম নয় যে আমি গেছি তো আমি আগে দিয়ে দেবে, না, যে আগে ফিরেছে তাকে আগে দিল, যে আগে ফিরেছে জ্যাকে আগে দিল, তারপরে আমি ফিরেছি তো আমার দিল। তো এরকম সবাই একসাথে কাজকর্ম করতাম। আমার মা এইটাই খুব বড় ইয়ে ছিল আমাদের। আমরা সবচেয়ে বেশি তো এটাই মিস করেছি। যা শিখেছি মার কাছ থেকেই শিখেছি আমরা। চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো, এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না, সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো, মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না। চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা সত্যি, এখন আর কেউ আটকাতে পারবে না, সম্বন্ধটা এইবার তুমি ভেস্তে দিতে পারো, মাকে বলে দাও বিয়ে তুমি করছো না। এটা কি 244139? বেলা বস তুমি পারছো কি শুনতে? 10-12 বার রং নাম্বার পেরিয়ে তোমাকে পেয়েছি, দেব না কিছুতেই আর হারাতে। হ্যালো 244139, দিন না ডেকে বেলাকে একটি বার, মিটার যাচ্ছে বেড়ে এই পাবলিক টেলিফোনে, জরুরি খুব জরুরি দরকার। হ্যালো 244139, 244139। That's it. It's like someone going into an argument and changing the tone instead of ending up in the argument. So I don't like to call myself also. But it's what people recognize. Like, wait, so थोड़ा सा connect हो पाते हैं. Like, okay, fine, I understand you, Bharat, because you're saying you're a counselor. Then I'm like, but I'm not as patient. उनके लिए handle. Anything that lets me be me. Be it tarot. I want to get tarot. I want to. Yeah, that's all. Hi Aries, it's your turn. It's your reading. I'm staging the place, singing me. Yeah. Staging the decks, obviously. And setting your intentions. Okay. Let's lose this. So this reading is going to be from today onwards to the mid-September. It's been a long time coming. How you been, Aries? This is the Aries element, wherever it falls in your chart. So every element is trying to teach a lesson, is trying to not teach. It has the energy of a lesson on its own. And each time the lesson changes depending on the last one. So what lesson is Aries
the spectrum of Aries. What is Aries trying to teach us? What is the element of Aries here to tell us? What are we trying to learn from Aries? If you got Aries anywhere in your chart, this is the lesson, this is the energy, I mean, this is the lesson the energy is in, the element is in. So let's see. Okay. Alright, I've shuffled the deck. Aries, 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 Aries. We will do another mid-September. But right now, we still have like what, 3 days, 4 days of August, 29th, 30th, it was 3 days of August. And August's been a scary month. Really, yeah, scary for some. Oof. Where is Aries at right now? Okay, 3 flipped out. Corrupt.